ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता है। दोस्तों, जिवें तुहानूं पता है कि अज अकाल एड अकाल चैनल की समूची टीम पहुंची है लुधियाना की धरती के उपर। तो इस तो पहला जिवें कि तुहानूं पता असीं दंगा पीड़ित कलोनी, मैं फिर एक बार अर्ज करदे हां, भावें दंगा शब्द खत्म कर दिता गया पर प्रचलित नाम दंगा पीड़ित कलोनी है। लंबे समय इसके उपर बहस कोई, ये मामला कोर्ट के विच गया तो इहनूं सिख नस्लकुशी का नाम दे दिता गया। पर फिर भी कलोनियां दे नाम जिमें कि दिल्ली दे विच विधवा कलोनी कह दिता जाता है, इत्थे दंगा पीड़ित कलोनी कह दिता जाता है। पर फिर भी वो जिहड़े उस समय के पीड़ित वीर सन और वीर और भैणां जो लंबे समय तो उस धरती ते रह रहे ने, सरकार ने जगह तो मुहैया करवा दी। पर 33 गज 35 गज 40 गज कोई जगह नहीं होंदियां, असल दे विच अपने आप दे विच गुजारा होया करदा है। हकीकत यह है भी जो उस कलोनी दे विच असीं हो के आए हाँ, राशन वंड के आए हाँ, मैं अगे भी तुहानूं कह चुका हाँ, दर्द है कि उन्होंने वो समा खंडाया। पर खुशी इस गल की सी कि अज मैं बिल्कुल सही टिकाणे के उपर पहुँचा वा। उत्थों ही असी विदायगियां वीरां कोलों लईआं ने ते असी अपने जमालपुर अबाणा चंडीगढ़ रोड के उपर है। मेरे पिछे गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी है तो ये सारी साडी टीम है। गुरुद्वारा साहिब के ज्ञानी जी ने, एडवोकेट हरप्रीत सिंह जमालपुर ने, जो साडी टीम का बड़ा अनिखड़वां अंग ने। जे मैं पिछले समय दीयां गतिविधियां के उपर गल करिए तो साडे वीरां ने बड़ियां लोड़वंदां दी सेवावां भी कीतियां ने। अकाल चैनल के नाल जुड़ के सैनीटाइज दी सेवावां भी इन्होंने अपने मुहल्ले एरिए दे विच कीतियां ने। बड़े धन्नवादी हाँ कि साडे नाल हर वक्त खलोंदे ने। पर यह वक्त है जो कोविड-19 का कहर चलता पिया, वक्त है समाज नाल खड़न दा, लोकां नाल खड़न दा। आओ इन्हां वीरां दे नाल भी गलबात करते हैं। भावें कि अकाल एड समुची टीम लैके इत्थे पहुंची है, राशन वंडन का सारा प्रोग्राम है, साडे कोले टैंपू है जिहदे उपर सारा समान किट बनी हुई है जिहड़ियां बनदियां ने। पर उस तो पहला थोड़े जे हालातां दे उपर आपां नज़र मारीए कि किहो जे हालातां दे विचों अजोके समाज नूं लंघना पै रिहा है। असल दे विच जे मैं गल करां तो आर्थिकता ते बहुत वड्डा असर पिया। भावें वो दुकानदार है, भावें कोई आम बंदा सी, भावें दिहाड़ी दप्पे वाला सी, हर किसी का बजट एक बारी हिलिया। पर आओ वीरां दे कोलों आपां जानकारियां लैने आ कि किहो जे हालातां विचों समाज नूं लंघना पै रिहा। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। एडवोकेट साहब, जिवें तुसीं बड़े पढ़े लिखे सूझवान सज्जन हो, समय समय के उपर अपने विचार भी दिंदे हो। अकाल चैनल के उपर भी तुहाडी एक बड़ी गजब की वीडियो पई हुई है जिहड़ी शाहीन बाग दे विच तुसीं बोले हो। अच्छियां विचारां तुसीं दित्तियां ने। उस तो बाद मुसलमान भरावां ने तुहाडे हत्थां नूं चुमिया, बोसा लिया। मैं एक जानकारी लैनी चाहुंदा कि जदों असीं कोविड-19 की गल करदे हां, राशन वंडण वास्ते टीम अपरदी है, मैं चाहांगा भी समाज के लोगों के हालात कैसे ने, उन्हां तो थोड़ा जिहा साडे दर्शकां नूं, जिहड़े लखां दर्शक देखते हैं, इन्हां नूं जाणू करवाया जाए। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੌਂਸਲਰ MLA ਤੇ MPs ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੂਚਾਂ? ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ COVID-19 ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ COVID-19 ਸਦਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ COVID-19 ਦੀ ਆਹਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਲੋਨੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਵਾਣਾ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਵਾਣਾ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੱਜਣ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਨੋ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, 50 ਲੱਖ ਕਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 50 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ, ਖੌਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 25% ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਜਾਂ 60% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਚਾਰਜ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ RBI ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖੇਟਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਏਡ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।